जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 इंग्लिश में आज आपणे यूनिट 1 जेमां टेस्ट ऑफ वेस्ट छे जेनी एक्टिविटी 1, 2 અને 3 આપણે આગળ કર્યા હતા। તો આજે આપણે કરી છીએ एक्टिविटी 4। હવે एक्टिविटी 4 છે ટેસ્ટ ધ વેસ્ટ। તો સૌથી પહેલા ટેસ્ટ એટલે સ્વાદ અને વેસ્ટ એટલે બગાડ અથવા તો કોઈ પણ ખરાબ વસ્તુ છે તો એનો સ્વાદ। तो टेस्ट ध वेस्ट नी जे स्टोरी छे ए आपणे सांभळीशुं अने एना पछी आपणे एना क्वेश्चन आंसर अथवा तो एक्टिविटी बी अने एक्टिविटी सी छे ए आपणे करीशुं। बरोबर छे। तो एक्टिविटी 4 में पहला आपणे जोईए छीए टेस्ट ध वेस्ट। तो एमां रीड ध स्टोरी एटले के स्टोरी वांचो। एमां पहला छे द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ हुज डिनर एटले के जे ट्रावनकोरना जे महाराजा छे एमने हुज एटले बहुज मोटो, डिनर एटले के जे रात्रिनु भोजन होय ई एमने ऑर्डर कर्यो छे। ऑर्डर एटले के हुकम कर्यो छे के ई आपणे राखीशुं। धैट वॉज फॉर मेनी इम्पोर्टंट गेस्ट। ई कोना माटे हतो? धैट वॉज ई हतो फॉर मेनी इम्पोर्टंट गेस्ट। इम्पोर्टंट एटले महत्वना, गेस्ट एटले मेहमानो माटे हतो। सो ध महाराजा पर्सनली केम टू ध किचन एटले महाराजा छे ई पर्सनली एटले जाते, केम एटले आव्या हता, टू ध किचन, किचन एटले रसोडामां आव्या हता। ही वॉन्टेड बेस्ट डिशीज फॉर ध गेस्ट। ही एटले ते कोण? महाराजा। वॉन्टेड एटले इच्छता हता, बेस्ट एटले सौथी उत्तम, डिशीज फॉर ध गेस्ट एटले के मेहमानो माटे ई उत्तम डिशीज, उत्तम जे वानगीओ छे ई पोते इच्छता हता के मेहमानो आवे अने सारू सारू खाईने जाय। ध कुक वॉज बिजी विथ हिज वर्क व्हेन ध महाराजा केम। कुक एटले जे रसोईयो हतो, वॉज बिजी एटले के व्यस्त हतो, हिज वर्क एटले तेना काममां, व्हेन एटले क्यारे, तो ज्यारे महाराजा केम एटले महाराजा अंदर आव्या त्यारे, ज्यारे महाराजा आव्या त्यारे रसोईयो एना काममां बिजी हतो। ने एना नीचे अलग अलग चित्रों आपेला छे ए तमे जुओ। वानगीमां आ बधा चित्रोनो यूज थशे। हवे एना पछी छे पेज नंबर 7 उपर स्टोरी आपेली छे कुक। वेलकम माय लॉर्ड। ई एम कुक बोले छे महाराजाने के वेलकम एटले पधारो, माय लॉर्ड एटले महाराजा। आई एम वेरी हेप्पी टू सी यू हियर एटले के हूँ बहुत खुश छूँ तमने अहींया जोईने। सी एटले जोवू, टू हियर, यू हियर एटले के अहींया तमने जोईने हूँ बहु खुश थयो। पछी किंग बोले छे योर डिशीज स्मेल्ड रियली गुड एटले के तमारा जे डिशीज तमने जे बनावी छे एनु स्मेल एटले के सुगंध, रियली गुड एटले के बहु ज सारी आवे छे। कुक बोले छे थैंक यू योर मजेस्टी एटले के आभार राजन अथवा महाराजा। किंग बोले छे पॉइंटिंग टू द स्क्रैप्स इन द बास्केट। बास्केट एटले टोपली में, पॉइंटिंग एटले निर्देश करे छे अने कोना पर निर्देश करीने बोले छे तो जे बाकी वधेलो जे स्क्रैप हता एना उपर। वॉट इज धेर इन द बास्केट अने पूछे छे वॉट एटले शुं, धेर एटले त्यां, बास्केट एटले टोपलीओमां, तो ते टोपलीओमां त्यां शुं छे एवुं राजा रसोईयाने पूछे छे। कुक बोले छे धैट इज वेजिटेबल वेस्ट अने ई बोले छे के ई शाकभाजीनो एक जातनो बगाड़ छे एटले वधेलो भाग छे एटले के खराब थयेलो भाग छे अथवा तो वधेला शाकभाजीओ छे। योर मजेस्टी आई विल थ्रू इट अवे एटले के हूँ आने बहार फेंकी दईश अथवा फेंकी देवानो छूं। किंग कहे छे नो नो एटले नाना, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल ध वेजिटेबल्स एटले के तू बधा ज शाकभाजीओनो बगाड़ न करी सके। फाइंड अ वे टू यूज देम एटले के यूज एटले एने उपयोग करवानो, फाइंड शोध, वे एटले रस्तो शोध के एनो उपयोग क्यां थई सके। कुक बोले छे श्योरली आई विल एटले के चोक्कस हूँ शोधीश एटले के जे शाकभाजीओ छे एने सारी रीते उपयोग कई रीते करवो एनो रस्तो शोधीश। पछी देन ध किंग लेफ्ट ध किचन अने पछी राजा छे ई किचन एटले रसोडामांथी बहार जाय छे। लेफ्ट एटले रसोडું छोड़ीने बहार जाय छे। ध कुक वॉज वरीड। कुक एटले रसोईयो तो चिंता करवा लाग्यो। ही स्टार्टेड एट द स्क्रैप एंड स्टार्टेड थिंकिंग एटले के ई
સ્ટેડ એટ ધ સ્ક્રેપ, એટલે કે જે વધેલા શાકભાજીઓ હતો એને તાકે છે, અને સ્ટાર્ટેડ થિંકિંગ, અને વિચારવા જ લાગે છે કે હવે હું આ શાકભાજીનું શું કરું? રાજાએ તો મને કીધું છે કે તું એનો ઉપયોગ કર, પણ મારે કઈ રીતે ઉપયોગ કરવાનો? હી હેડ એન આઈડિયા, અને એક એને યુક્તિ સૂજે છે, એને આઈડિયા આવે છે. હી ફર્સ્ટ વોશ્ડ ધ વેજીટેબલ્સ, પહેલાં તો હી વોશ્ડ એટલે કે ધોઈ નાખે છે, વેજીટેબલ્સ એટલે શાકભાજીને તે ધોઈ નાખે છે. ધેન હી કટ ધ વેજીટેબલ ઇન્ટુ ધ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ, એટલે કે લાંબી લાંબી સળીઓમાં અથવા તો લાંબા લાંબા શાકભાજીઓ કટ એટલે કાપી નાખે છે. જો તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, જે પહેલું જ ચિત્ર છે એ લાંબી લાંબી રીતે શાકભાજીઓને કટ કરી નાખે છે. પછી આપેલું છે હી પુટ ધેમ ઇન ધ બિગ પોટ, એટલે કે એ મોટા એક વાસણમાં એને રાખે છે. હી સ્ટાર્ટેડ ટુ કુક ઇટ, અને એને કુક કરે છે એટલે એને બનાવે છે. હી ગ્રાઉન્ડ સમ ફ્રેશ કોકોનટ, અને એ શું કરે છે તો એક ફ્રેશ કોકોનટ એટલે કે જે નાળિયેર છે એને ગ્રાઉન્ડ કરે છે. ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક ટુગેધર, એટલે કે જે નાળિયેર, ગ્રીન ચીલી એટલે લીલા મરચાં, અને ગાર્લિક એટલે લસણ, ને બધાને સાથે લઈને મિક્સ કરે છે, ગ્રાઉન્ડ કરે છે. હી એડેડ ધીસ પેસ્ટ ઇન્ટુ ધ વેજીટેબલ્સ, અને એ જે પેસ્ટ બનાવેલી હતી એને મિક્સ કરીને, કોની તો નાળિયેર, લીલા મરચાંની અને લસણની, એને જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ વેજીટેબલ્સ ઉપર લગાવે છે અને વેજીટેબલમાં એડ કરે છે. પછી હી ધેન એડેડ સોલ્ટ ટુ, અને પછી થોડું મીઠું પણ એમાં નાખે છે, સોલ્ટ એટલે મીઠું. હી એડેડ સમ whipped curd ટુ ધ કરી, અને પછી એ કરીમાં એટલે કે કઢીમાં થોડું whipped curd એટલે કે જે કર્ડ દહીં હોય એ દહીં પણ થોડું નાખે છે. તમે બાઉલમાં જોઈ શકો છો, ચિત્રમાં બધું આપેલું છે, જુઓ. હી એલ્સો poured a few spoonfuls of coconut oil, અને પછી એ થોડું ચમચી ભરેલું કોકોનટ ઓઇલ એટલે નાળિયેરનું જે તેલ આવે એ પણ એમાં નાખે છે. હી ધેન ડેકોરેટ ધ ડિશીસ વિથ કરી લીવ્સ, અને ડીશને શણગારે છે શેનાથી તો એ કરી લીવ્સ એટલે કે જે પાંદડાઓ હોય, લીમડાના પાંદડા, એનાથી એને શણગારે છે. ધ ન્યૂ ડીશ વોઝ રેડી, અને આ નવી જે ડીશ બનાવી હતી એ તૈયાર થઈ ગઈ. હી સર્વ ધ ડીશ ટુ ધ ગેસ્ટ, અને એ ગેસ્ટને ડીશ સર્વ કરે છે એટલે મહેમાનોને જે ડીશ બનાવી હતી એ પીરસે છે. એવરીવન લાઇક્ડ ઇટ વેરી મચ, અને બધા જ મહેમાનોને અને બધાને, રાજા સહિત બધાને આ ડીશ બહુ જ ગમી અથવા તો બહુ જ પસંદ કરી. ધ ગેસ્ટ એટલે બધા જ મહેમાનો બોલે છે. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધીસ ડીશ, એટલે કે આ ડીશનું નામ શું છે? કુક વોઝ કન્ફ્યુઝડ, અને રસોઈયો તો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો, ગૂંચવાઈ ગયો અથવા તો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયો. કુક બોલે છે ધ નેમ ઓફ ધીસ ડીશ ઇઝ અવિયલ, એટલે કે આ ડીશનું નામ શું છે તો એવિયલ છે. અવિયલ બીકમ ફેમસ ઓલ ઓવર ધ કેરેલા, એટલે કે કેરેલામાં બધી જ જગ્યાએ એવિયલ ફેમસ છે અથવા તો ફેમસ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગઈ છે. એન્ડ જસ્ટ ઇમેજિન ઇટ ઓલ કેમ ફ્રોમ ધ બાસ્કેટ ઓફ વેસ્ટ, અને જરાક વિચારો, ઇમેજિન કરો કે આ ક્યાંથી બની છે તો એક જાતનું વેસ્ટ એટલે કે બાકી વધેલાનું જે શાકભાજીનું ટોપલી હતી તેમાંથી એ આવી છે અથવા તો તેમાંથી બનાવી છે. ડુ યુ નો હુ ધ કુક વોઝ, તમે જાણો છો કે રસોઈયો કોણ હતો? ઇટ વોઝ ભીમ, વન ઓફ ધ પાંડવ્સ, એટલે કે પાંડવમાંનો એક ભીમ હતો. એન્ડ ધ કિંગ વોઝ કિંગ વિરાટ, અને જે રાજા હતો એ કોણ હતો તો રાજા વિરાટ હતો. પાંડવ્સ વેર હાઇડિંગ ઇન હિઝ કિંગડમ, એટલે કે રાજ્યમાં પાંડવો હાઇડિંગ એટલે કે છુપાઈ રહ્યા હતા. અવિયલ ઇઝ એલ્સો પોપ્યુલર ઇન તમિલનાડુ, એટલે કે અવિયલ તમિલનાડુમાં પણ ફેમસ છે. આ એક અવિયલ નામની જે ડીશ હતી એ ભીમ નામના રાજાએ બનાવી, ભીમ નામના રસોઈયાએ બનાવી હતી, અને એ કેમાંથી બનેલી હતી તો વેસ્ટ ઓફ વેજીટેબલ્સમાંથી બનાવેલી હતી. એક્ટિવિટી અહીંયા એ આપણું પૂર્ણ થયું. હવે આપણે બી કરીએ છીએ, અને બીમાં છે રાઇટ ધ એક્શન વર્ડ ઇન ધ બ્રેકેટ. એક્શન વર્ડ તમે બ્રેકેટમાં લખો તો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે
ધ કિંગ લેફ્ટ ધ કિચન. તો એમાં શું છે? કિંગ એટલે રાજા, લેફ્ટ એટલે કે છોડી જાય છે, કિચન એટલે રસોઈ. તો એમાં એક્શન વર્ડ શું છે? લેફ્ટ, કારણ કે એ રસોઈ ઘર છે એને છોડીને જાય છે. પછી મહારાજા ઓર્ડર હુઝ ડિનર. તો આમાં એક્શન વર્ડ શું છે? તો મહારાજા પોતે તો વ્યક્તિ હતો, હુઝ ડિનર એટલે એને મોટા રાત્રિ ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું એને. તો ઓર્ડર એ એક જાતનું એક્શન છે. તો એમાં આન્સર આવશે મહારાજા ઓર્ડર હુઝ ડિનર. તો આન્સર એક્શન વર્ડનો આન્સર થશે ઓર્ડર્ડ. પછી એના પછી છે ધ કુક વોશ્ડ ધ વેજીટેબલ્સ. તો એનું એક્શન વર્ડ થશે વોશ્ડ, કારણ કે એને ધોયા. કામ શેના ઉપર કર્યું? એક્શન એટલે આપણે કોઈક પ્રત્યુત્તર આપ્યો હોય, એક્શન કર્યું હોય, તો કામ કર્યું, વોશ્ડ. તો અહીંયા આવશે વોશ્ડ. પછી ધ કુક પર્ડ અ ફ્યુ સ્પૂનફુલ્સ ઓફ ધ કોકોનટ. તો આવશે પર્ડ એટલે રેડ્યું. પછી આપેલું છે ધ કુક ગ્રાઉન્ડ સમ ફ્રેશ કોકોનટ. એટલે આમાં શું એને કામ કર્યું છે? તો ગ્રાઉન્ડ. તો આન્સર આવશે ગ્રાઉન્ડ. પછી છે ધ કુક ડેકોરેટેડ ધ ડીશ વિથ કરી લીવ્સ. તો આમાં એને કર્યું છે ડેકોરેટેડ. પછી મહારાજા વોન્ટેડ સમ ફ્રેશ ડિશીસ ફોર ગેસ્ટ. તો એ જ તો હતો. તો આન્સર આવશે વોન્ટેડ. પછી છે ધ કુક કટ ધ વેજીટેબલ ઇન્ટુ ધ લોંગ સ્ટ્રીપ. તો આન્સર આવશે કટ, કારણ કે એને કાપ્યા છે. એરિયલ બીકેમ ફેમસ ઓલ ઓવર ધ કેરેલા. તો આન્સર ઇઝ બીકેમ. મહારાજા પર્સનલી કેમ ટુ ધ કિચન. તો આન્સર કેમ. આવી રીતે આપણે આના એક્શન વર્બ લખવાના છે. બરોબર. હવે આપણે એક્ટિવિટી સી કરીએ છીએ. એક્ટિવિટી સી માં કહ્યું છે ટીક રાઇટ ધ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝડ ફોર અવિયલ. એટલે કે જે આપણે અવિયલ નામની ડીશ બનાવી છે એમાં કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, કઈ કઈ વસ્તુઓ આપણે યુઝ કરી છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ ચીલીઝ. તો એમાં ચીલીઝ યુઝ કર્યા છે. તો હા, કર્યા છે ચીલીઝ. ગ્રીન ચીલીઝ યુઝ કર્યા હતા ને, ચીલીઝ. તો એમાં તમારે અહીંયા ટીક કરવાનું છે. પછી વીટ. તો વીટ યુઝ કર્યું નથી. વીટ એટલે ઘઉંનો લોટ. ગાર્લિક એટલે લસણ. તો આન્સર આવશે ગાર્લિક. જે વસ્તુઓ અવેલ ડીશમાં યુઝ થઈ છે ત્યાં તમારે ટીક માર્ક કરવાનું છે. પછી કર્ડ. તો કર્ડમાં ટીક માર્ક કરવાનું છે. રાઈસ. તો ભાતનો ઉપયોગ, ચોખાનો ઉપયોગ થયો નથી. કરી લીવ્સ. તો થયો છે. આન્સર આવશે કરી લીવ્સ. પછી છે કોકોનટ. તો હા, નાળિયેરનો ઉપયોગ એ લોકોએ કર્યો છે. કોકોનટ અને કોકોનટ ઓઇલ બંનેનો ઉપયોગ થશે. પછી ગ્વાવા, ઉપયોગ નથી કર્યો. ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ. પછી છે ગ્રામ ફ્લોર, નીમ લીવ્સ અને વેજીટેબલ સ્ક્રેપ. તો વેજીટેબલ સ્ક્રેપનો ઉપયોગ કર્યો છે. આમાંથી જેનો ઉપયોગ થયો છે એનો તમારે અહીંયા લખી દેવાનો છે. અને નીમ લીવ્સનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. તો નીમ લીવ્સમાં પણ તમારે ટીક માર્ક કરવાનું છે. નીમ લીવ્સ એટલે કરી લીવ્સ કહી શકીએ આપણે. પછી રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. એક્ટિવિટી ડી છે રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ફર્સ્ટ છે ધ કિંગ ઓર્ડર અ ડિનર ઇન ધ પેલેસ. રાજાએ ઓર્ડર કર્યો હતો રાત્રિ ભોજનનો. સાચું કે ખોટું? તો હા, રાજા ઓર્ડર કરે છે. પછી ધ કુક ન્યૂ અબાઉટ એવિયલ બિફોર. એટલે કે રસોઈયાને એવિયલ નામની ડીશ હતી એને પહેલેથી જ ખબર હતી કે મારે આવી રીતે બનાવવાની છે. સાચું? ના, એને કાંઈ જ ખબર નથી.
રાજાએ કહ્યું કે વેજીટેબલ સ્ક્રેપનો તમે ઉપયોગ કરો, તેથી કુકે એને ઉપયોગ કરી અને એને એવિયલ નામની ડીશ બનાવી. ધ કુક મેડ અ ન્યૂ ડીશ યુઝિંગ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ, એટલે કે એને નવી ડીશ બનાવી વેજીટેબલ સ્ક્રેપનો ઉપયોગ કરીને. આન્સર આવશે ટ્રુ. 4th નંબર છે નોબડી લાઇક ધ ન્યૂ ડીશ એવિયલ, એટલે કે કોઈને પણ એવિયલ નામની ડીશ પસંદ હતી નહીં. રોંગ. બધાને ગમી હતી અથવા તો બધાને પસંદ પડી હતી, એટલે ફોલ્સ. ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ સી ધ વેસ્ટ ઇન ધ બાસ્કેટ. રાજા બાસ્કેટમાં જે સ્ક્રેપ વધેલી શાકભાજીને જોઈને ખુશ થયો હતો. સાચું કે ખોટું? ખોટું. બરોબર છે. હવે ઈમાં છે યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર એવિયલ, ગીવ નંબર ટુ ધી સ્ટેપ્સ, એટલે કે જો તમને એવિયલ નામની ડીશ બનાવવાની છે તો તમે નીચે જે ક્રમ આપેલા છે, વાક્યો આપેલા છે અને ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં છે ગ્રીટ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક્સ. પછી આપેલું છે કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ ઇન્ટુ ધ લોંગ સ્ટ્રીપ, અને પછી છે વોશ ધ ક્લીન એન્ડ મિક્સ્ડ ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ. પછી છે ડેકોરેટ ઇટ વિથ કરી લીવ્સ. પછી whip some curd and mix it in. પછી pour some coconut oil on the top. એવિયલ ઇઝ રેડી. લાસ્ટમાં આવશે એવિયલ ઇઝ રેડી, પણ ફર્સ્ટ શું આવશે? તો ફર્સ્ટ આવશે વોશ ધ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ, એટલે કે તમે એને વોશ, સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું હતું? તો વેજીટેબલને ધોયા હતા. તો જે 3rd નંબરનું છે એ ફર્સ્ટ આવશે. પછી કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ ઇન્ટુ ધ લોંગ સ્ટ્રીપ, પછી વેજીટેબલ્સને કટ કર્યા હતા. પછી એમાં કોકોનટ, ગ્રીન ચીલી અને ગાર્લિક ઉમેર્યા હતા, એટલે ફર્સ્ટ નંબરનું છે એ 3rd આવશે. પછી whip some curd and mix in it, પછી એમાં થોડું દહીં નાખ્યું હતું અને મિક્સ કર્યા હતા. પછી 5th નંબરમાં આવશે pour some coconut oil on top, એટલે કે કોકોનટ ઓઇલ થોડું ઉપર રેડો. અને પછી લાસ્ટ 6th નંબરમાં આવશે ડેકોરેટ વિથ કરી લીવ્સ, એટલે કે લીવ્સ પાંદડાથી એને શણગારો. અને લાસ્ટ આવશે એવિયલ ઇઝ રેડી, જે લાસ્ટ નંબરનું છે એ આમાં લાસ્ટ આવશે. બરોબર. પછી છે એક્ટિવિટી 5. એક્ટિવિટી 5માં પેલા કીધું છે કે રિસાઇટ, સિંગ એન્ડ એન્જોય તમારે વાંચવાના જ છે ખાલી, એટલે આપણે હવે કરીએ છીએ એક્ટિવિટી 6. હવે એક્ટિવિટી 6 છે સોલ્વ ધીસ સ્પાઇસી રાઇડલ્સ, ફાઇન્ડ આઉટ ઇંગ્લિશ વર્ડ ફોર ધીસ ફ્રોમ ધ વોકેબ્યુલરી લિસ્ટ, ડ્રો ધ સ્પેસ ઇન ગિવન સ્પેસ, એટલે કે તમારે અહીંયા જે સ્પેસ આપેલો છે ત્યાં તેનું ચિત્ર દોરવાનું છે. અને આ કઈ વસ્તુ છે જેનું જે કોયડો આપેલો છે તો એ તમારે સોલ્વ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પહેલો કોયડો સોલ્વ કરીએ છીએ. યુ કેન પાવડર મી, એટલે કે તમે મારો ભૂક્કો કરી શકો છો. ટુ મેક ફૂડ હોટ એન્ડ સ્પાઇસી, અને શેના માટે તમે મને બનાવો છો? તો ફૂડ એટલે જે આપણું ખાવાનું છે એને હોટ અને સ્પાઇસી, તીખું અને ગરમ બનાવવા માટે યુઝ કરો છો. સ્પાઇસી તીખું બનાવવા માટે. ઇફ યુ એડ ટુ મચ ઓફ મી, એટલે તમે મને બહુ જ બધું એડ કરશો, બહુ જ બધું ઉમેરશો. આઈ મેક યુ ગેસ્ટ, એટલે કે આપણે જ્યારે ખાઈએ છીએ ત્યારે અવાજ આવે છે એવી રીતે. યોર આઈસ એન્ડ નોઝ બિગિન ટુ વોટર, અને જો તમે તીખું ખાધું હશે તો તમારી આંખ અને નોઝ એટલે નાકમાંથી બિગિન ટુ વોટર એટલે પાણી આવશે. એન્ડ યુ ક્રાય, અને પછી તમે રડવા લાગશો. થિંક એન્ડ ટેલ મી, વિચારો અને મને કહો. હુ એમ આઈ, એટલે હું કોણ છું? તો આવું બધું શેમાંથી થાય? તો ચીલીઝ એટલે મરચાં ખાવાથી થાય છે આપણને, એટલે આન્સર આવશે ચીલીઝ. પછી ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ, એટલે મને જલ્દી જણાવો હું કોણ છું. ગ્રીન મી એન્ડ પાવડર મી, મને મિક્સ કરો અને મારો ભૂકો કરો. ટુ મેક યોર ફૂડ લુક યલો, અને તમારી વસ્તુને, ફૂડને કેવું દેખાવા માટે? તો યલો પીળા રંગનું બતાવવા માટે. આઈ એમ મિક્સ્ડ ઇન ઓઇલ બાય ગ્રેનિંગ, એટલે કે હું ઓઇલ
ઇન ઓઇલ, ઓઇલમાં ભળી જાઉં છું, તેલમાં. એન્ડ અપ્લાય ટુ વાઉન્ડ ક્વિકલી, અને હું જલ્દીથી અપ્લાય થાઉં છું. શેના ઉપર? વાઉન્ડ એટલે ઘા. આપણને કોઈ જખમ લાગ્યો હોય તો એના ઉપર આપણે લગાવીએ છીએ. આઈ હીલ ઓલ વાઉન્ડ્સ એટલે કે બધા જ જખમને હું હીલ કરી નાખું છું, તોડી નાખું છું અથવા તો ઘાવ ભરી દઉં છું. બિગ એન્ડ સ્મોલ નાના મોટા બંને જાતના ઘાને. આઈ એમ લવડ બાય ઓલ એટલે કે હું બધા જ લવડ એટલે કે બધા જ મને પસંદ કરે છે. થિંક એન્ડ ટેલ મી વિચારો અને મને કહો. હુ એમ આઈ એટલે કે હું કોણ છું. ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ તો આન્સર આવશે ટર્મેરિક. ટર્મેરિક એટલે હળદર. હળદર છે એ ઘાવ ઉપર પણ આપણે લગાવી શકીએ છીએ, એનો કલર પણ યલો થઈ જાય છે. એવી જ રીતે તમારે જે બાજુમાં જે બોક્સ આપેલું છે ત્યાં ચિત્રો લગાવવાના છે અથવા ચિત્રો દોરવાના છે. તો તમે નીચેનું જે આપેલું છે એ તમે કરજો. પછી છે બી, નેમ ફૂડ ડિશિસ ધેટ આર મેડ એટ યોર હોમ કે જે તમે તમારા ઘરે એટ યોર હોમ એટલે ઘરે બનાવો છો. સૌથી ફર્સ્ટ આપેલું છે વહેન યુ હેવ, આપણે બી કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ છે વહેન યુ હેવ ગેસ્ટ એટલે કે મહેમાનો આવેલા હોય ત્યારે તમે શું બનાવો છો? તો આપણે લખી શકીએ પૂરી, ગુલાબ જાંબુન, રાઈસ એક્સેટ્રા. આ બધી ડિશિસ આપણે મહેમાનો આવે ત્યારે બનાવીએ છીએ. પછી છે વહેન સમવન ઇઝ નોટ વેલ, જો તમારા ઘરમાં કોઈ બરોબર નથી, તબિયત સારી નથી એની, તો તમે શું બનાવો છો? તો આપણે શું બનાવીએ છીએ? ખીચડી. બરોબર છે. પછી ઓન રેગ્યુલર ડેઝ, અને રેગ્યુલર ડેઝ રોજબરોજના દિવસોમાં તમે શું બનાવો છો? તો આપણે લખી શકીએ દાલ રાઈસ, અને બીજું શું બનાવીએ છીએ? તો ચપાતી. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા આપણે એક્ટિવિટી 6A અને B સોલ્વ કર્યા છે, અને પછીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. અહીંયા આપણું સ્ટાન્ડર્ડ 6 છે, એમાં એક્ટિવિટી 4, 5 અને 6 કમ્પ્લીટ થાય છે. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.